ओम शांति 5 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा को ज्ञानी तो आत्मा संतान माने ही प्रिय अटंती सेथिपाई बाबा को समान मास्टर ज्ञानर सागर हुओ। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा संतान माने ही प्रिय अटंती सेथिपाई बाबा को समान मास्टर ज्ञानर सागर हुओ। प्रश्न एही कल्याणकारी जुगरे बाबा समस्त संतान मानकु केउ कथा स्मरण कराई देउछंती। एही कल्याणकारी जुगरे बाबा समस्त संतान मानकु केउ कथा स्मरण कराई देउछंती। उत्तर पिला माने तुमको निजर घर परम धाम को छाड़ी आसीबा 5000 वर्ष होई गलानी। तुमे माने 5000 वर्ष भितरे 84 जन्म नहीं सारिछ। एबे एहा तुमर अंतिम जन्मर वानप्रस्थ अवस्था। सेथिपाई एबे घर को जीवार प्रस्तुति कर। तापरे सुखधाम को आसीबा को हेबो। जदिও घर गृहस्थरे रहुछ तेबे मध्य एही अंतिम जन्मरे पवित्र होई बाबा को मने पकाओ। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। पिला माने एकथा बुझी गलेनी जे भगवान जणे गॉड इज वन। समस्त आत्मांकर पिता जणे तांको परम पिता परमात्मा कुहाଯାଏ। सृष्टिर रचयिता मध्य जणे अनेक होई परिबे नाही। एही सिद्धांत अनुसारे मनुष्य निजको भगवान बोली कहि परिबो नाही। एबे तुमे ईश्वरीय सेवार निमित्त होइछ। ईश्वर नुआ दुनिया स्थापन करूछंती जहाकु सत्य जुग कुहा जाउछि। सेठाकु जीवा पाई तुमे माने योग्य हेउछ। सत्य जुगरे केही पतित न थांती। एबे तुमे माने पावन हेउछ। बाबा कहउछंती मो ही पतित पावन अटे एवं मो ही तुम मानकु श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत देउछि जे मते मने पकाओ जहा द्वारा तुमे माने पतित तमो प्रधानरु पावन सतो प्रधान होई जिवो। एही जोग अग्नि द्वारा तुमर पाप नाश होई जिवो। साधु संथ माने तो कही देउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी। गोटिए पार्श्वरे कहउछंती भगवान जणे किंतु एठारे तो अनेक अछंती जेउ माने निजको भगवान बोली कहउछंती। निजको श्री श्री 108 जगत गुरु बोली कहउछंती किंतु सारा जगतर गुरु तो एकमात्र बाबा ही अटंती। सारा जगतर पावन कर्ता एकमात्र परमात्मा अटंती जे कि सारा दुनिया को दुखरु मुक्त करि थांती। से ही दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। मनुष्य मानको एही भली कुहा जाई परिबो नाही। एकथा मध्य तुमे पिला माने जानिछ एहा तो पतित दुनिया। एठारे समस्ते पतित। पवित्र दुनिया रे जथा महाराजा महाराणी तथा प्रजा। सत्य जुगरे पूज्य महाराजा महाराणी माने थांती। पुणी सेही माने ही भक्ति मार्गरे पूजारी होई जांती। सत्य जुगरे जेउ माने महाराजा महाराणी थांती सेमानकर जेतेबेले दुई कला कम होई जाए सेतेबेले सेमानकु राजा राणी कुहा जाए। ए सबु हेला विस्तारर कथा। नचित गायन रहिछि गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति। बाबा बुझाउछंती गृहस्थ व्यवहार रे रुह किंतु एही अंतिम जन्म पवित्र रुह। एबे तुम मानकर वानप्रस्थ अवस्था। बाणीरु ऊर्ध्वरे कुह बा शांति धाम कुह एका कथा। सेठारे आत्मा माने ब्रह्म तत्वरे वास करंती जहाकु ब्रह्मांड कुहा जाए। वास्तव रे आत्मा माने कोनोसी अंडा सदृश नुहंती। आत्मा तो तारका सदृश। बाबा बुझाइछंती जेते भी आत्मा अछंती समस्ते ही ड्रामा रे अभिनेता अटंती। जेपरी अभिनेता माने नाटक रे ड्रेस बदलाई भिन्न भिन्न पाठ करि थांती सेहीपरि एहा मध्य एक बेहद्र नाटक। आत्मा माने ही सृष्टि उपरे 5 तत्व रे तयारी शरीर रे प्रवेश करी आरंभरु शेष पर्यंत पाठ करि थांती। परमात्मा एवं ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्ते अभिनेता अटंती। नाटक रे पाठ करिबा पई भिन्न भिन्न प्रकारर ड्रेस मिली थाए। निज घरे अर्थात परम धामरे आत्मा माने सबु शरीर रहित अर्थात अशरीरी अवस्थारे थांती। पुणी जेतेबेले 5 तत्वर शरीर प्रस्तुत होई जाए
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। 84ଟି ଶରୀର ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେତିକି ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନାମ ତ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ଶିବ। ଯଦିଓ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶାରୀରିକ ନାମ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ନାମ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଶିବ ବାବା ଥ୍ରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଶିବ ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ପତିତ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଗାୟନ ଅଛି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଧର୍ମର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଶିବ ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା କାରଣରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ହୋଇଯାଉଛ। ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ। ଏତେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ନୂଆ କରି ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଅସତତ ପତ୍ର ଉପରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ତ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଅମର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅମର। ପାଠ କେବେ ଘୋରି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯାହାକି କେବେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମିଳିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ଭାବନାରେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାଏ। କାହାକୁ ହନୁମାନଙ୍କର, କାହାକୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ଶିରୋମଣି ରୂପରେ, ପୁଣି ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାଳା ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନମାଳା ଅଲଗା ଏବଂ ରୁଦ୍ରମାଳା ଅଲଗା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାଳାର କେବେ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ରୁଣ୍ଡମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାର ପୂଜନ ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ହେଲା ଫୁଲ, ତାପରେ ପୁଣି ମେରୁ, ତାପରେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜଗାଦି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାଳାର କେବଳ ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରମାଳାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ମାଳାର ହିଁ ପୂଜନ ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜନ ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଷ୍ଟରତ୍ନଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗାୟନ ହେଉଛି। ନବମ ଦାନା ରୂପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ନବରତ୍ନ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବାର କଥା।
ବାବା ତ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ ପବିତ୍ର ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟେ। ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜ୍ୟ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏବେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ସେଠାରୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମକୁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ହେଲା ଦୁଃଖଧାମ, ପୁଣି ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା। ବାବା ଆମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ଏବେ କଳିଯୁଗ ଅଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଏହା ହେଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ। ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକୁ 5000 ବର୍ଷ ହେବ ତୁମେମାନେ ପାଠ କରି କରି ଆସିଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାର 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛ। ଏବେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବା ରୁଦ୍ର। ଏହା ହେଲା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ପରମ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ନାମ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଶିବ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପତିତ ହିଁ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଶେଷରେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତ, ସିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଦେଖିବ। ସେଠାରେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ନଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମିଳେ ନାହିଁ, ସିଏ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ଭଲ ଆତ୍ମା ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଖରାପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ନାମ ହିଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ହଟ୍ ଯୋଗ ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମରଣ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଟ୍ ଯୋଗ। ଏହା ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ଲକେଟ୍ ବା ପଦକ ଆଦି ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ସେହି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସେହି ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ହିଁ ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବ।
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମବାଲା ନଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ତ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥିଲ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେପରି ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହା ମୋ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଝିଅକୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନଚେତ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ମିଶିଯାଇଛି ତାହା ବାହାରିବ କିପରି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଖାଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ସବୁ ଆତ୍ମା ମଶାମାନଙ୍କ ଭଳି ଘରକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ବିନାଶରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିବେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ। ବାକି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, 9 ଲକ୍ଷ ତାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜା। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ଖାଦକୁ ଭସ୍ମ କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ଖାଦକୁ ଭସ୍ମ କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ନିଜର ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ନିଜେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଦିନ ରାତି ମନେ ମନେ ଖୁସିରେ ନାଚ କରୁଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେକୌଣସି କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ।
ଏବଂ ଯାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ସେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।